गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हवे प्रकरण 1 एनी संपूर्ण बातों पूरी करी अने आजथी आपणे प्रकरण 2 नी शरूआत करवा जई रह्या छीए। विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रकरणनुं रिविजन ए घरे जाते करता रहेजो, केम के एमां रिविजन नहीं करो तो फरी पाछुं ए भूलता जशो। आ प्रकरण जेम चाले एम तैयार करता रहेवानुं अने जूनुं जे शीखवाडेलुं छे एने वारंवार रिवाइज करता रहेवानुं। शरूआत करीए छीए प्रकरण 2, स्थित विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटन्स। खूब अगत्यनुं प्रकरण छे। आपणुं आ प्रकरण टोटल 2 भागमां वहेंचायेलुं, एक विद्युत स्थितिमान और बीजा नंबर में केपेसिटन्स। एटले चेप्टरनो शरूआतनो 50% भाग ए विद्युत स्थितिमान विषे शीखवानुं आवशे अने विद्युत स्थितिमान विषे संपूर्ण बाबतो पूरी थशे पछी छेल्ले एक केपेसिटरनुं केपेसिटन्स शीखवानुं आवशे। हवे विद्युत स्थितिमान ए शुं छे तो कोई नवो शब्द नथी। ऑलरेडी 10मा धोरणमां ओमना नियममां जे वोल्टेज शब्द तमे भणता था ए ज आ विद्युत स्थितिमान छे, नवुं कशुं ज नथी। एटले वोल्टेज एनुं नामकरण खाली चेन्ज थयुं, एने विद्युत स्थितिमान कीधुं, बाकी वातो बधी जूनी ज छे, कोई चिंता करवानी जरूर नथी। प्रकरणने ध्यानथी समजजो। आजना मुद्दामां शरूआत प्रकरणनो बेजिक कॉन्सेप्ट एने कहेवाय प्रस्तावना। 2.1 मुद्दो छे आ, एटले प्रस्तावनाथी आपणे शरूआत करीशुं। 11मा धोरणथी आपणा प्रकरणनी शरूआत थशे। तो धोरण 11 एनुं प्रकरण नंबर 6 અને 8। 6ठा नंबरનું प्रकरण ए આપણું હતું કાર્ય ઊર્જા અને પાવરનું। 8મા નંબરનું જે પ્રકરણ હતું એ ગુરુત્વાકર્ષણની વાત હતી। બંને પ્રકરણની અંદર ઊર્જાના કોન્સેપ્ટો આવતા હતા અને એમાં પણ સ્થિતિ ઊર્જા। અહીંયા સ્થિતિ ઊર્જાનો કોન્સેપ્ટ જ આપણે સમજવાનો છે। યાદ કરજો કે સ્થિતિ ઊર્જાનો ખ્યાલ આ બંને પ્રકરણમાં આપણે એ વખતે ભણ્યા હતા, એટલે આ બંને ચેપ્ટર એ વખતે પણ મેં કીધું હતું અગત્યના છે, કારણ જે તે સમયે એમાં આપણે સ્થિતિ ઊર્જા વિશે શીખ્યા હતા। તો એ સ્થિતિ ઊર્જાનો સંદર્ભ અહીંયા પણ સમજવાનો છે। યાદ કરાવું તો સ્પ્રિંગ બળ અથવા ગુરુત્વ બળ જેવા બળની વિરુદ્ધમાં જ્યારે કોઈ બાહ્ય બળ પદાર્થને એક બિંદુથી બીજા બિંદુએ લઈ જવા માટે કાર્ય કરે તો એ કાર્ય જો કાર્ય થતું હોય તો એ કાર્ય પદાર્થમાં ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય અને એ ઊર્જા સ્વરૂપે જો કાર્ય સંગ્રહાતું હોય તો એ કાર્ય એ જે સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે એ ઊર્જાનું સ્વરૂપ એને સ્થિતિ ઊર્જા તરીકે ઓળખી શકાય। એ ઊર્જાનું સ્વરૂપ એટલે આપણી સ્થિતિ ઊર્જા છે। જ્યારે પદાર્થ ઉપરથી બાહ્ય બળ તમે દૂર કરો, એટલે કે પદાર્થ ઉપર બાહ્ય બળ લગાડતા નથી, એ બાહ્ય બળ જે લગાડેલું છે તમે દૂર કરો તો પદાર્થ ફરીથી મૂળ સ્થિતિમાં પાછો આવે। મૂળ સ્થિતિમાં પાછો આવવા માટે એ પદાર્થ એક ચોક્કસ પ્રકારની ઊર્જા ધારણ કરે, એને ગતિ ઊર્જા તરીકે ઓળખી શકાય। ફરી કહું છું, જ્યારે કોઈ પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લગાડો અને એને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ પર લઈ જવા માટે એની પર કાર્ય કરો તો એ કાર્ય પદાર્થમાં સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે। બળ દૂર કરો
तो पदार्थ मूल स्थिति में आववानो प्रयत्न करे, ए मूल स्थिति में आववा माटे गतिनो प्रयोग करतो होय, गतिना संदर्भथी आवतो होय तो ए ऊर्जानुं स्वरूप ए गति ऊर्जा कहेवाय। आ वखते गति ऊर्जा अने स्थिति ऊर्जा एणे जेटली पदार्थे स्थिति ऊर्जा गुमावी होय एटली ज गति ऊर्जा ए मेळवी शके। एटले के आ बंनेना मूल्यों ए केवा होवा जोईए तो एक समान, बंनेना मूल्यों एक समान होवा जोईए। अने याद करो एवुं पण भण्या था के आज गति ऊर्जा अने आज स्थिति ऊर्जा ए बंनेनो जो सरवाळो करो तो ए सरवाळो ए अचल मूल्य मेळवी आपे अने आ अचल मूल्य एने पदार्थनी यांत्रिक ऊर्जा तरीके ओळखी शकाय। आ बंनेनो सरवाळो जे अचल मूल्य आपशे एने आपणे यांत्रिक ऊर्जा कहीशुं। आ दरेके दरेक प्रकारनी वात ए आपणे संरक्षी बळ क्षेत्रमां करी हती। एटले आवा प्रकारना बळो ए बधा बळो एने संरक्षी बळो तरीके ओळखी शकाय। अने संरक्षी बळोना उदाहरण एक मार्क्सनो प्रश्न पूछाय तो संरक्षी बळोना उदाहरण जणावो। तो संरक्षी बळोना बे उदाहरण छे जे 11 मां भण्या हता, आपणे याद राखीशुं। पहला नंबरनुं जे उदाहरण छे ए स्प्रिंग बळ अने बीजा नंबरनुं उदाहरण छे गुरुत्व बळ। एटले पहेલું उदाहरण थशे स्प्रिंग बळ अने बीजा नंबरनुं थशे ए गुरुत्व बळ। आ बंने बळो ए संरक्षी बळोना उदाहरण छे, याद राखजो, अगत्यनी वात छे। हवे गुरुत्व बळनी जेम ज याद राखजो, गुरुत्व बळनी जेम ज बे स्थिर विद्युत भारो वच्चे लागतुं कूलम्ब बळ, स्थिर विद्युत भारो वच्चे लागतुं कूलम्ब बळ पण संरक्षी बळ ज छे। साहेब आवुं केवी रीते कही शकाय के कूलम्ब बळ पण संरक्षी बळ छे? तो सीधी सादी वात, एमां कोई नवाई लगाडवानी जरूर ज नथी। कारण गुरुत्व बळनुं सूत्र जुओ तो F बराबर gm1m2/r² अने कूलम्ब बळनुं सूत्र F बराबर kq1q2/r²। बंने सूत्रों तमे जुओ तो बंने सूत्रों ए अंतरना वर्गना व्यस्त प्रमाणमां ज छे। तो एवा संजोगोनी अंदर आ संबंध में व्यस्त वर्ग में बंने साचा ज छे, बंने में सरखुं ज छे। सप्रमाणता में फरक पड़े छे, पण शामां फरक छे सप्रमाणता में? तो मात्र अचळांक में। अहींया कैपिटल G अचल, अहींया कैपिटल K अचल, एटले सप्रमाणताना संबंध में अचळांकनी दृष्टिए जुदा पड़े, बाकी व्यस्त वर्गना नियम बंने सरखा। अने एटला माटे कूलम्बनी वच्चे कूलम्ब बळ विद्युत भारो वच्चे लागतुं कूलम्ब बळ एने पण संरक्षी बळ ए गणवुं होय तो गणी शकाय। आ उपरांत गुरुत्वाकर्षणना नियममां दळना स्थाने कूलम्बना नियममां विद्युत भार आवे छे। जुओ m1 m2 एना स्थाने q1 q2 ऑलरेडी आ चर्चा पहला प्रकरणमां करेली ज छे। आम गुरुत्व क्षेत्रनी अंदर दळनी स्थिति ऊर्जानी जेम विद्युत क्षेत्र में विद्युत भारनी स्थिति ऊर्जा लेवी पड़े अने ए विद्युत भारनी स्थिति ऊर्जा एने स्थित विद्युत स्थिति ऊर्जा तरीके ओळखी शकाय। तो आ प्रकरण में आवी स्थित विद्युत स्थिति ऊर्जा विद्युत भारित कणों वच्चेनी स्थिति ऊर्जा एटला माटे एने स्थित विद्युत स्थिति ऊर्जा कहीशुं। हवे आ विद्युत स्थिति ऊर्जा ने समजवानो प्रयत्न करीए छीए। हवे कोई विद्युत भार संरचना ने लीधे मळता विद्युत क्षेत्र कैपिटल सदिश ई, विद्युत क्षेत्र पहलू प्रकरण याद राखवानुं, एनो विचार करिए केवी रीते। तो जुओ, धारो के आवो कोई एक धन विद्युत भार कैपिटल क्यू पसंद करूँ छूँ
એ કેપિટલ ક્યુ ધન વિદ્યુત ભારના કારણે રચાતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સદિશ ઈ છે. ધન વિદ્યુત ભાર એના કારણે ક્ષેત્ર દૂર જશે, જે આપણે જાણીએ છીએ. તો એના કારણે રચાતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ દૂર તરફની દિશામાં જશે. પ્રારંભમાં સરળતા ખાતે ઉગમ બિંદુએ મૂકેલા કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુત ભારના લીધે આપણે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રનો વિચાર કરીએ છીએ. શરૂઆતમાં માત્ર એક જ કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુત ભાર જ છે, સમજજો. હવે એક પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર. પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર એટલે જેની ઉપર આપણે કામ કરવું છે, જેની ઉપર પરીક્ષા લેવી છે, એવો પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર. વિચારો અહીંયાથી ક્યાંક દૂર આવો થોડોક નાનો, કે જેને સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુત ભાર કહી દઈએ, આવો છે. હવે મેં બંને ધન વિદ્યુત ભાર પસંદ કર્યા, એ જ રીતે તમે બંને ઋણ વિદ્યુત ભાર પણ પસંદ કરી શકો છો. કારણ સીધું સાદું છે કે આ બંને ધન વિદ્યુત ભાર વચ્ચે અપાકર્ષણ થશે. બંને ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો પણ અપાકર્ષણ થાય. આપણે કણ અથવા વિદ્યુત ભારિત કણ ઉપર કાર્ય કરવાનું છે, અને કાર્ય કરવાનું હોવાથી અપાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં આ કણને જબરજસ્તી આ દિશામાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરો તો દેખીતું કંઈક કાર્ય થતું હોવું જોઈએ. અને એટલા માટે આપણે આ કામ કરીએ છીએ. ધ્યાનથી સમજજો, આ ખૂબ અગત્યની વાત છે. હવે એક પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર આપણે મૂકી દીધો. હવે આ પરીક્ષણ વિદ્યુત ભારને આરથી પી બિંદુ, હવે વિચારી લો, ધારો કે અહીંયા કોઈક કેપિટલ આર બિંદુ છે, હું અહીંયા કોઈક કેપિટલ પી બિંદુ લઈ લઉં છું, અને આ જે વિદ્યુત ભાર દેખાય એને આપણે આરથી પી બિંદુ સુધી, આરથી શરૂઆત કરી અને આ વિદ્યુત ભાર અહીં હતો, તો આરથી પી તરફની દિશામાં કેપિટલ ક્યુ તરફ એ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. બંને ધન વિદ્યુત ભારો, બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ થશે. એટલે ફરી કહું છું, આર બિંદુથી પી બિંદુ સુધી તેની પર કેપિટલ ક્યુ, આ કેપિટલ ક્યુ એના લીધે લાગતા અપાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ એને આપણે લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તો જ દેખીતું કાર્ય થાય, આવો વિચાર કરવાનો છે. આપણી આકૃતિમાં આવું ત્યારે જ શક્ય બનશે કે બંને વિદ્યુત ભારો ધન અથવા બંને વિદ્યુત ભારો ઋણ હોવા જોઈએ. આપણે સરળતા ખાતર અથવા તો આપણી ગણતરીઓ સહેલી બનાવવા માટે કેપિટલ ક્યુ અને સ્મોલ ક્યુ, ગુણાકાર નથી, વચ્ચે અલ્પવિરામ છે, બંને >0 લઈ અને આપણે વિચાર કર્યો છે. આ જ રીતે તમે <0 લઈને પણ વિચાર કરી શકો છો. આપણે બંને ધન વિદ્યુત ભાર ધારી અને આ કામ કરીએ છીએ. બીજી ખૂબ અગત્યની વાત યાદ રાખજો, પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર સ્મોલ ક્યુ, નામ આપી દઉં છું પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર આ સ્મોલ ક્યુ, આ ઉગમ બિંદુ ઉપર મૂકેલો બિંદુવત વિદ્યુત ભાર કેપિટલ ક્યુ. આ કેપિટલ ક્યુ ઉપર આપણે આની અસર જોવાની છે અને પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર તરીકે ઓળખી શકાય. એ પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર શક્ય એટલો નાનો લેવાનો છે. યાદ રાખજો, સ્મોલ ક્યુ ખૂબ જ નાનો હોવો જોઈએ. આ ખૂબ નાનો લેવા પાછળનું કારણ એવું કે આ ખૂબ નાનો હોય તો આની અસરના કારણે મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર કેપિટલ ક્યુ છે એને મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર કહીશું. એટલે કેપિટલ ક્યુ એ મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર છે. તો સ્મોલ ક્યુની અસરના કારણે કેપિટલ ક્યુના મૂલ્યમાં કોઈ જ પ્રકારે ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં. ક્યારે ફેરફાર ના થાય? તો સ્મોલ ક્યુનું મૂલ્ય ખૂબ જ નાનું હોવું જોઈએ. મિત્રો, એક નાના ઉદાહરણથી વિચારો. ધારો કે આપણી પાસે ₹1નો સિક્કો છે, તો ₹1નો સિક્કો લઈ અને એને બજારમાં વાપરવા જઈએ એની શક્યતાઓ વિચારો. અને આપણા ખિસ્સામાં ₹100ની નોટ હોય, એ લઈને બજારમાં વાપરવા જવાની શક્યતાઓ વિચારો.
तो मित्रों याद राखजो आ जमानामां 1 रूपियामां पाणीनुं पाउच पण मळतुं नथी, माटे 1 रूपियो घटवानी शक्यताओ खूब ओછી છે। જ્યારે 100 રૂપિયા લઈને જાવ તો મસ્ત 10 રૂપિયાની પાણીપુરી ખવાય, દાબેલી અપ ટુ ડેટ ખાઈ શકાય અને કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવું હોય તો પી શકાય। એટલે 100 રૂપિયા ઘટવાના ચાન્સ ખૂબ વધારે, જ્યારે 1 રૂપિયો ઘટવાના ચાન્સ ઓછા। તો અહીંયા પણ એ જ યાદ રાખવાનું, સ્મોલ ક્યુ એને પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર કીધો તો એનું મૂલ્ય આપણે શક્ય એટલું ઓછું રાખવાનું છે કે જેના કારણે કેપિટલ ક્યુ એમાં કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી અથવા એને કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ, કોઈ ખલેલ એ પહોંચવી જોઈએ નહીં। બીજી એક વાત, વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુને આરથી પી સુધી લાવવામાં લગાડેલું બળ, સમજો આ સ્મોલ ક્યુ એને આરથી પી સુધી લઈ જઈએ તો સ્મોલ ક્યુને આરથી પી સુધી લઈ જતા લગાડેલું બળ, એ બળને આપણે એફ એક્સટર્નલ એટલે બાહ્ય બળ તરીકે ઓળખીશું। એ બળને એફ એક્સટર્નલ કહીશું। અપાકર્ષણ એફ ઈ, હવે સમજો આ જે કેપિટલ ક્યુ એના કારણે જે બળ ઉત્પન્ન થાય એને એફ કેપિટલ ઈ કહી દઈશું। બંને સદિશ જ છે, યાદ રાખીશું। એફ ઈ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે લાગતું બળ, બરાબર યાદ રાખજો। એફ એક્સટર્નલ એ એફ ઈ એનો અપાકર્ષણ બળ હોવાથી બરાબર સામનો કરી શકે તેટલું જ છે। એટલે કે એવા સંજોગોમાં આવું લખી શકાય, એફ એક્સટર્નલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એફ ઈ। બંને બળો સરખા મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના હોવા જોઈએ। આનો અર્થ એવું થાય કે જ્યારે વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુને કેપિટલ આરથી કેપિટલ બી બિંદુ પર લાવો ત્યારે તેના પર કોઈ ચોખ્ખું, એને કહેવાય નેટ, ચોખ્ખું એટલે નેટ બળ લાગુ પાડવું પડતું નથી। એ બળ પણ નથી, બળ ના હોય તો ન્યૂટનના નિયમ પ્રમાણે પ્રવેગ પણ ના હોય, એટલે કે ખૂબ નાની પરંતુ અચળ ઝડપથી એને આપણે લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। સમજો, ચોખ્ખું બળ નથી, માટે પ્રવેગ પણ નથી, પણ એક ચોક્કસ ખૂબ નાની અચળ ઝડપથી આપણે એને લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। હવે આવી અચળ ઝડપથી જ્યારે લાવો તો એ પરિસ્થિતિમાં બાહ્ય બળ વડે થયેલું કાર્ય એ વિદ્યુત બળ વડે થતા કાર્યના ઋણ જેટલું, જુઓ સૂત્ર જે દેખાય છે કે ભાઈ બાહ્ય બળ વડે થયેલું કાર્ય એટલે એફ એક્સટર્નલ એ વિદ્યુત બળ વડે થયેલા કાર્યના કોના જેટલું હોવું જોઈએ, તો ઋણ મૂલ્ય જેટલું, જે દેખાય છે આપણને। અને તે ખરેખર વિદ્યુતભાર કી કાર્ય કર્યું, એટલે આ જે વિદ્યુતભારના કારણે જે બળ લાગ્યું એ બળ એ કેપિટલ ક્યુ સ્મોલ ક્યુ, આ બંને વિદ્યુતભારોમાં તફાવત સમજવાનું। ફરી કહું છું, કાર્ય વિદ્યુત બળ વડે થતા કાર્યના ઋણ મૂલ્ય જેટલું અને તે વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુની સ્થિતિ ઉર્જાના રૂપમાં પૂરેપૂરું એટલે બધું જ, કારણ તમે ગતિ કોની કરાવો છો તો સ્મોલ ક્યુની, એટલે સ્મોલ ક્યુની ઉર્જાના રૂપમાં સંગ્રહ પામે છે। હવે જો પી પર પહોંચીને આરથી શરૂઆત કરી ગતિની, પી બિંદુ ઉપર પહોંચવાનું છે, પહોંચીને બાહ્ય બળ દૂર કરવામાં આવે તો વિદ્યુત બળ તે વિદ્યુતભારને કેપિટલ ક્યુથી દૂર લઈ જાય, કારણ સ્મોલ ક્યુ ધન કેપિટલ ક્યુ ધન બંનેને નજીક લાવવાનો પ્રયત્ન કરો તો અપાકર્ષણ થાય અને એના કારણે સ્મોલ ક્યુ એ કેપિટલ ક્યુથી, સ્મોલ ક્યુ એને ધક્કો મારશે કે ભાઈ તું જતો રહે અહીંથી, મારી નજીક આવવાનો પ્રયત્ન નહીં કરવાનો, એટલા માટે દૂર જશે। આવા સંજોગોમાં કેપિટલ પી આગળ સંગ્રહ પામેલી ઉર્જા એટલે કે સ્થિતિ ઉર્જા વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુને
ગતિ ઉર્જા આપવામાં આવી હતી તે રીતે વપરાય અને આ ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો આગળ સમજાવ્યું તેમ અચળ જ રહેવો જોઈએ, એમાં કોઈ જગ્યાએ ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં. આમ હવે સમજો, કાર્યની ડેફિનેશન ઉપરથી વાત કરીએ છીએ. આમ વિદ્યુત ભાર સ્મોલ ક્યુને R થી P સુધી લઈ જતા બાહ્ય બળ વડે થતું કાર્ય. ચલો, બાહ્ય બળ વડે થતું કાર્ય આપણે સમજવાનું છે. તો WRP લખીશું. R થી P સુધી કાર્યની વાત છે. ઇન્ટ્રીગેશન ઓફ, ક્યાંથી ગતિની શરૂઆત કરી તો R થી પૂર્ણાવતી ક્યાં કરવાની છે? P સુધી. તો R થી P એ સંકલનની સીમાઓ થઈ ગઈ. અહીંયા લખીશું F એક્સટર્નલ, કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર ઇન્ટુ સદિશ dr. હવે F એક્સટર્નલ બરાબર -FE ખબર છે, માઇનસ નિશાની બહાર લખી દઈએ. R થી P FE ઇન્ટુ dr. તો આ કાર્ય માટેનું સૂત્ર એ તમારું તૈયાર થઈ ગયું. આ કાર્ય સ્થિત વિદ્યુત અપાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં હોવાથી એ કાર્ય એ સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સમજો જરા. આ કિંમત મૂકી દીધી. WRP બરાબર માઇનસ આ F એક્સટર્નલની કિંમત મૂકી દીધી એટલે -FE થઈ ગયા ઇન્ટુ dr. અને આ જે કાર્ય તૈયાર થયું એ કાર્ય એ સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહિત થાય છે. યાદ રાખજો, સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં દરેક બિંદુએ સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુતભાર ધરાવતો કણ અમુક સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા ધરાવે. તેના પર થયેલું કાર્ય તેની સ્થિતિ ઉર્જામાં R અને P બિંદુઓ વચ્ચે થતી સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવત જેટલો હોવો જોઈએ. તો કાર્ય એ સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત દર્શાવે એટલે સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત એટલે ડેલ્ટા યુ. હવે ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હોવું જોઈએ? તો અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક UP માઇનસ UR. આપણે આરથી શરૂઆત કરીએ માટે પ્રારંભિક થશે અને આ ઉર્જા એ કાર્યમાં રૂપાંતરિત થાય અથવા કાર્ય એ ઉર્જામાં રૂપાંતરિત થાય તો WRP હોવું જોઈએ. યાદ રાખજો, આ સ્થાનાંતર વિદ્યુત બળની વિરુદ્ધ દિશામાં છે, અપાકર્ષણ બળ લાગે છે અને એટલા માટે જ કાર્ય ઉપર બળ ઋણ હોવાથી કાર્યનું મૂલ્ય ઋણ છે, જે અગત્યની વાત તમારે સમજવાની છે. બીજો એક નાનો મુદ્દો કહી દઈએ. આપણે કોઈ પણ યાદચ્છિક વિદ્યુતભાર સંરચનાના વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે બે બિંદુઓ વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત એ સમજ્યા તો આપેલ વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુ એને કેપિટલ ક્યુ સુધી લઈ જાઓ તો લઈ જવા માટે બાહ્ય બળ વડે કરવું પડતું કાર્ય એની એક ચોક્કસ ડેફિનેશન અને એ કાર્ય એ જ આપણને નવા લેક્ચર જ્યારે આવતીકાલે લઈશું તો એ લેક્ચરના મુદ્દામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન સુધી લઈ જશે. અત્યારે ઉર્જાનો તફાવત સમજ્યા છીએ, એને કાર્યમાં રૂપાંતરિત કર્યું છે, કાર્યનું ઉર્જામાં રૂપાંતર કર્યું છે. આ બંને સરખા કર્યા પછી આપણે સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન સુધી જઈશું. હવે આ જે સમીકરણ ડેવલપ થયું એ સમીકરણના આ જે ઇક્વેશન તૈયાર થયું એ ઇક્વેશન ખૂબ અગત્યનું છે અને આ સમીકરણ તૈયાર થયું એ સમીકરણના ખાસ અગત્યના બે મુદ્દાઓની નોંધ કરવાની. તો હવે એ મુદ્દાઓની નોંધ કરીએ છીએ. હવે બે મુદ્દાઓની વાત કરીએ તો ઉપરનું જે સમીકરણ આપણી પાસે દેખાય છે એ સમીકરણની જમણી બાજુ જુઓ ધ્યાનથી.
જમણી બાજુ વિદ્યુત ભારના માત્ર પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન, ઉપરના સમીકરણની જમણી બાજુ વિદ્યુત ભાર એના પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન એ આપણા માટે અગત્યના. તમે જુઓ, આ વિદ્યુત ભારિત કણને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ પર લઈ ગયા એટલે આ બે સ્થાન, આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કહેવાય, આ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કહેવાય. તો જમણી બાજુ આપણા માટે સ્થાન મહત્ત્વના. આવી વાત 11મા ધોરણમાં થઈ ગયેલી છે, યાદ રાખજો. આનો અર્થ એવો થાય કે એક વિદ્યુત ભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુએ લઈ જવા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે થયેલું કાર્ય માત્ર પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન પર જ આધારિત છે. માત્ર પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન પર જ આધારિત છે. એક બિંદુથી બીજા બિંદુ પર લઈ જવાનો રસ્તો એટલે માર્ગ પર આધારિત નથી, સ્થાન પર જ આધારિત છે, માર્ગ પર આધારિત નથી. આવું 11મામાં પણ શીખવાડ્યું છે. સંરક્ષી બળ ક્ષેત્રની આ મૂળભૂત લાક્ષણિકતા છે. રસ્તા ઉપર આધારિત ના હોવું અને માત્ર સ્થાન પર આધારિત હોવું એ સંરક્ષી બળ ક્ષેત્ર માટેની મૂળભૂત લાક્ષણિકતા કહેવાય. જો આવું કાર્ય માર્ગ પર આધાર રાખતું હોત તો સ્થિતિ ઉર્જાનો ખ્યાલ એ ચોક્કસ અર્થ સુધી લઈ જાત નહીં. એટલા માટે એ ખ્યાલ અર્થપૂર્ણ હોત. એટલે આ સમજજો, અર્થપૂર્ણ ના હોત, એનો કોઈ ચોક્કસ અર્થ આપણે ના કાઢી શકત. વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે થયેલું કાર્ય માર્ગ આધારિત નથી. આ બાબત કુલમ્બના નિયમથી પણ સાબિત કરી શકાય, પરંતુ આપણે અત્યારે એની સાબિતીમાં જવાની જરૂર નથી. હવે બીજા મુદ્દાની વાત. આપણું જે બીજા નંબરનું સમીકરણ દેખાય છે એ સમીકરણ સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવતને ભૌતિક દ્રષ્ટિએ અર્થપૂર્ણ રાશિ, સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત જુઓ અહીંયા, અને સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત એ ભૌતિક દ્રષ્ટિએ અર્થપૂર્ણ રાશિ, આને કહેવાય કાર્ય. આ સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત છે એટલે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ અર્થપૂર્ણ રાશિ એટલે કાર્ય, એ કાર્યના પદમાં વ્યાખ્યાયિત કરે છે. એક વાત સ્પષ્ટ કે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થયેલી સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળા અથવા બાદબાકી એના અચળાંક પૂરતી અનિશ્ચિતવાદ છે. તફાવત લો તો તફાવત તો કાં તો પ્લસ મૂલ્ય બી આપે અથવા માઇનસ મૂલ્ય પણ આપી શકે, તો એ અગત્યની વાત, એટલે ત્યાં પૂરતું અનિશ્ચિત કહેવાય. આનો અર્થ એવો થાય કે સ્થિતિ ઉર્જાના ખરેખરા મૂલ્યનો ભૌતિક રીતે કોઈ અર્થ નથી. મેં 11મામાં પણ કીધું હતું, સ્થિતિ ઉર્જાનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય કદાપી અસ્તિત્વ ધરાવે નહીં. સ્થિતિ ઉર્જાના હંમેશા ફેરફારો જ અગત્યના હોય. એનું નિરપેક્ષ એટલે ચોક્કસ મૂલ્ય કદાપી પોસિબલ નથી, યાદ રાખવાનું છે. દરેક બિંદુ આગળની સ્થિતિ ઉર્જામાં આપણે હંમેશા કોઈક યાદચ્છિક અચળાંક ઉમેરી શકીએ, કારણ કે આમ કરવાથી સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવતમાં કોઈ જ ફરક નથી પડતો. ચેક કરી લઈએ. દાખલા તરીકે યુપી, એમાં કોઈક યાદચ્છિક અચળાંક આલ્ફા ઉમેરી દીધો આપણે. બીજા નંબરમાં યુઆર, એમાં પણ કોઈક યાદચ્છિક અચળાંક ઉમેરી દીધો આપણે, તો સરખા જ ઉમેરવા પડે. ચલો આનું સાદું રૂપ ચેક કરો તો યુપી પ્લસ આલ્ફા માઇનસ યુઆર માઇનસ આલ્ફા, અચળાંક ઉમેરવાથી યુપી માઇનસ યુઆર બરાબર ડેલ્ટા યુ, એટલે કે કાર્ય એમાં કોઈ જ જગ્યાએ ફેર પડતો નથી, યાદ રાખજો. આને બીજી રીતે રજૂ કરીએ તો જ્યાં સ્થિતિ ઉર્જા શૂન્ય છે તેવા બિંદુની પસંદગીમાં આપણી સ્વતંત્રતા છે. યાદ કરો, આપણે કીધું હતું 11મામાં પણ, હજુ પણ કહીએ, બે સ્થાનો હતા આપણી પાસે આર અને પી. યાદચ્છિક, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે, તમારી ઈચ્છા મુજબ કોઈ પણ બિંદુ પાસે સ્થિતિ ઉર્જા તમે શૂન્ય ધારી શકો છો. આ એક
સગવડ ભરી પસંદગી છે. અનંત અંતરે પણ તમે સ્થિતિ ઉર્જા શૂન્ય લઈ શકો. તમારી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તમે કામ કરી શકો છો. સમજો, આ પસંદગી સાથે આપણે એવું ધાર્યું હોત કે આપણું આર બિંદુ અનંત અંતરે છે, અને જો આર બિંદુ અનંત અંતરે હોત તો અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેવું થઈ જાય? શૂન્ય. તો આ સૂત્રમાં જો આર અંતરે સ્થિતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય તો આપણી પાસે માત્ર પી બિંદુ પાસેની ઉર્જા એટલે યુપી માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુપી, એટલે પી બિંદુ પાસેની જ ઉર્જા મળે. બિંદુ પી યાદચ્છિક છે. અનંત અંતરેથી આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું બિંદુ પસંદ કરી શકીએ છીએ. તો એ આપણી પસંદગી એ આપણી સ્વતંત્રતા ઉપર આધારિત છે. આમ કોઈપણ બિંદુએ વિદ્યુતભાર ક્યુની સ્થિતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા એ આપણે આપી શકીએ છીએ. કોઈપણ બિંદુએ વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુની સ્થિતિ ઉર્જા એ તે વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી તે બિંદુએ લાવવા માટે બાહ્ય બળ એની વિરુદ્ધ દિશામાં અથવા બાહ્ય બળ વડે થતું કાર્ય જ છે. 11માં પણ કીધું હતું, અનંત અંતરેથી એકમ, યાદ કરો, અનંત અંતરેથી એકમ ધન વિદ્યુતભારિત, ખાલી વિદ્યુતભાર શબ્દ અત્યારે ઉમેર્યો, ત્યાં નહોતો. અનંત અંતરેથી એકમ દળવાળા પદાર્થને પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એ જ સ્થિતિ ઉર્જા. અહીંયાનો જે કોન્સેપ્ટ સમજ્યા છીએ એ માત્ર વિદ્યુતભારિત કણ માટે છે. તો આ વિદ્યુતભારિત કણ માટેની વાત છે, એટલે યાદ રાખજો. બંને વાતો સરખા, કોન્સેપ્ટ ત્યાંથી લીધો, સમજવાનું છે અહીંયા આગળ, એટલે ધ્યાનથી સમજજો. મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર માત્ર ને માત્ર પ્રસ્તાવનાની રજૂઆત કરી છે, જેમાં ખાલી સ્થિતિ ઉર્જાનો કોન્સેપ્ટ જ સમજ્યા છીએ. પણ જો સ્થિતિ ઉર્જાનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમજવામાં બહુ જ તકલીફ પડશે નહીં. એટલે યાદ રાખજો, આવતા લેક્ચરમાં આપણે સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનની ચર્ચા કરીશું. આ જે કોઈ મુદ્દા ચલાયા એટલા તૈયાર કરી નાખજો, નવા લેક્ચરમાં નવી વાત કરીશું.